اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات مسلمانوں پر فرض کی ہیں وہ عبادات ایک تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا بہت بڑا سبب بنتی ہیں، اور دوسرا انسان کو مجاہدے کی تربیت دیتا ہے۔ انسان مجاہدے کا مطلب ہوتا ہے مشقت کرنا اپنے نفس کے خلاف۔ تو رمضان المبارک میں آپ دیکھ لیں ہم بہت سارے کام اپنی طبیعت کے خلاف کرتے ہیں۔ تو رمضان اور روزہ یہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ کہاں لوگ اٹھتے ہیں سحری کے وقت، کہاں وہ وقت ہوتا ہے جاگنے کا، بیدار ہونے کا۔ اور آج جس معاشرے میں ہم ہیں، اس معاشرے میں تو وہی ٹائم اللہ ماشاءاللہ لوگوں کے سونے کا تھا، معاذ اللہ۔ لیکن حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ تمہیں سحری کو اٹھ کے کھانا کھانا ہے۔ وہ کریم ہے نا، بے نیاز ہے، چاہتا تو یہ حکم فجر کے فوراً بعد بھی رکھا جا سکتا تھا۔ فجر کا وقت طلوع ہونے سے پہلے تمہیں سحری کھانی ہے، یہ خلاف طبیعت ہے۔ اور ظاہر ہے جس کو کھانا ہے اسے کچھ وقت پہلے اٹھنا ہے، اس کی تیاری بھی تو کرنی ہے، پہلے بنانا ہے تو ہی کھانا ہے۔ تو انسان پر اگرچہ یہ مشکل تھا لیکن اس سے کہا گیا کہ اس مشقت کو برداشت کر، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ جس مشقت سے ہمیں گزارتا ہے ہمیں پرہیزگاری نصیب ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ روزہ بہت بڑا مراقبہ ہے۔ کس بات کا مراقبہ؟ اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا مراقبہ۔ آپ اکیلے ہیں گھر میں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، فریزر کے اندر سارا کھانا موجود ہے، آپ اطمینان سے کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو روزہ یہ تربیت کرتا ہے، مجاہدہ کراتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ مشق پک جائے نا باقی 11 مہینوں میں بھی تو تنہائیاں پاک ہو جائیں گی، ساری مزاج پاک ہو جائے گا۔ جس طرح اگر صبح سحری میں اٹھنا پک جائے تو فجر کیا تہجد کی مضبوطی بھی نصیب ہوگی۔ یہ ایک مشقت اور ایک تربیت روزے نے ہماری کی۔ اور میں آپ سے عرض کروں، کبھی اس نظریے کو پکا کے دیکھیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے میرے شیخ نے کہا تھا کہ بیٹا اس ذہن کو اچھی طرح پکا لو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، اس کو پختہ کر۔ پھر تو یوں ہے کہ انسان کا سارا وقت ہی معیاری اور قیمتی ہو جائے گا، پھر تو وہ مسجع مکفہ شگفتہ زندگی گزارنے لگے گا۔ تو روزہ عملاً اس کی مشقت کراتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ انسان جب بھوکا رہتا ہے نا تو اس کو روحانیت نصیب ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پیٹ بھر کے کھانا کھانے کو پسند ہی نہیں فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نے جو سب سے برا برتن بھرا ہے وہ پیٹ ہے۔ روزہ جو ہماری تربیت کرتا ہے، مشقت ہمیں روزے کی صورت میں جس مشقت سے گزرنا پڑتا ہے وہ کس قدر انقلاب برپا کرتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے اندر ایسے رواں دواں رہتا ہے جیسے خون، بس چاہیے کہ بھوک کے ذریعے شیطان کا رستہ روکا جائے۔ اب دیکھیں دوسرے مقام پر حضور علیہ السلام نے نوجوانوں سے بھی فرمایا کہ یا نکاح کرو یا روزے رکھو۔ یہ مشق روزے کی اگر کی جائے تو یہ نفسانیت کو کنٹرول کرتی۔ تو رمضان المبارک ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ کچھ تھوڑا اس کا خیال رکھا جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی پہنچ میں بہت ساری حلال چیزیں ہیں تو آپ ساری کھاتے ہی جائیں اور صبح و شام آپ کھاتے ہی جائیں۔ اس سے بھی کئی دفعہ انسان کو بہت نقصان سے گزرنا پڑتا ہے۔ پھر روزہ ایک اور ہماری تربیت کرتا ہے، جب تک انسان بھوکا رہتا نہیں نا
اسے भूखों का एहसास नहीं होता, गरीब परवरी नसीब नहीं होती। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर। किनारे से कभी अंदाजा ये तूफान नहीं होता, भूखा रहने से पता चलता है कि भूख की शिद्दत क्या होती है। बहुत ज़्यादा खाने रखने वाले, बहुत ज़्यादा माल रखने वाले, बहुत ज़्यादा वुसअत रखने वाले अंदाज़ा करें कि इनको पता है कि अभी इफ्तार हो जाएगा, तो फिर भी कुछ ना कुछ अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ इन्हें मुशक्कत करना पड़ती है। तो उस शख्स के दुख का भी तो अंदाज़ा करें, इसके पास खाना मौजूद ही नहीं है, इसे भूख ही भूख काटनी। तो ये रोज़ा हमारी तरबियत करता है। और फिर जिस तरह रोज़े में हमने खाने पीने से रुकना है ना, इसी तरह गुनाहों से भी रुकना है, इसलिए कि रोज़ा हुसूल तकवा के लिए है। अल्लाह की रिज़ा के लिए अगर हम रुके हुए हैं खाने से, पीने से, अमले ज़ौजियत से, तो इसी तरीके से अल्लाह की रिज़ा के लिए रुकना है हराम से, झूठ से, गीबत से, बदी से। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने झूठ बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़ा तो अल्लाह ताला को उसके खाने पीने छोड़ने की कोई हाजत ही नहीं है। तो अमली तरबियत रमज़ान मुबारक हमारी कर रहा है कि जिस तरह हम परहेज़ कर रहे हैं। मैंने खुद देखा बाज़ लोगों को जिनकी तबीयत बड़ी तेज़ है, बड़ी जल्दी झगड़ा करते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक में अगर किसी ने सख्त बात भी कर दी तो उसने कहा जा यार मैंने रोज़ा रखा हुआ है। तो आप इस बात को समझें कि जिस रब की रिज़ा के लिए आपने रोज़ा रखा हुआ है ना, उसी मालिक की रिज़ा के लिए आप झगड़ा छोड़ भी दें, आप दरगुजर का मिजाज भी पैदा करें। ये वाला रोज़ा भी तो कभी रखे ना। और फिर रोज़ा हमारा कुरान मजीद से रिश्ता बड़ा मजबूत करता है। आप देखिए जितना मौसम बहार रमज़ान में होता है ना, तिलावत कुरान मजीद का मश्क हो रही है, कुरान मजीद याद किया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। मुसलमानों की बड़ी तादाद, बहुत बड़ी तादाद ज़ौक़ शौक़ से तरावी में खड़ी है, कुरान मजीद सुन रही है, घरों में तिलावत कुरान मजीद हो रही है। तो रोज़ा तरबियत कर रहा है कि कुरान पाक से जुड़ जाओ, इसके हलाल को हलाल समझो, इसके हराम को हराम समझो, कुरान मजीद के कायदों और ज़ाब्तों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को तरतीब देना शुरू करो। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो रमज़ान मुबारक हमें पाबंदी औकात का बड़ा दर्स देता है। आपको फजर से पहले खाना है, यही वक्त है, इसकी आपको पाबंदी करनी है। अगर फजर हो गई, आज़ान हो गई, तो आप एक लुकमा अपने गले से नहीं उतार सकते, आप पर पाबंदी है। आपको टाइम दिया गया, इसी टाइम के अंदर आप करेंगे ये काम। और फिर इफ्तार भी आपको मगरिब की आज़ान से करना है, वक्त मगरिब, आप उससे 5 मिनट पहले इफ्तार नहीं कर सकते। और बहुत देर कर देना इफ्तार में, वो भी मकरूह तहरीमी है, यानी वक्त के अंदर आप इफ्तार करें। तो रमज़ान मुबारक वक्त की पाबंदी का बड़ा दर्ज देता है। मैंने देखा है कि लोग दौड़ रहे होते हैं, जल्दी उठ जाओ, इफ्तारी का टाइम हो गया है, जल्दी करें, तैयारी करें, एहतमाम करें। शाम को भी जो रश दुकानों पे और जो रश खाने की जगहों पर इफ्तार के लिए होता है, उससे पहले और उसके बाद वो नहीं होता। तो जिस तरह हम रमज़ान मुबारक के अंदर पाबंदी कर रहे हैं और ख्याल कर रहे हैं, हमें इसी तरह बाकी अपने साल में भी इस मश्क को जारी रखना चाहिए। वक्त पर नमाज पढ़ें, उठकर वक्त पर अपने सारे काम सर अंजाम दें। दीनी इज्तिमात हो या कोई दीगर तकरीबात हो, वक्त पर शुरू करें, वक्त पर उसको ख़त्म करें। औकात कार की मसरूफियात की जो तरबियत रमज़ान शरीफ करता है, उस तरबियत को पूरे तौर पर अपनी ज़िंदगी के अंदर लागू करें। तो ये रमज़ान मुबारक जो हमारी तरबियत कर रहा है, इस तरबियत को हमें समझना चाहिए और इस महीने में रोज़ा भी रखना चाहिए और इस अमली मश्क से भी गुजरना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला समझने की और सही मानों में रमज़ान से फैज़ याब होने की तौफीक अता फरमाए।